Traveling around Russia, you almost never see wheelchair users on the street. Bureaucrats speak a lot about accessibility, but has anything changed since Soviet times? Инвалидов же у нас не было тогда. Можно было татуировку в любой угол напрятать. Да и сейчас такое происходит. Due to her physical disability, Tamara was diagnosed with so-called mental retardation and sent to a psychiatric care home. Меня будто кипятком ошпаривало. Как вспомнишь это, ужас какой-то. Experts say that there are many people in Russian care homes who have been wrongfully diagnosed with so-called mental retardation and learning difficulties. In Soviet times, doctors and carers got paid more for looking after people with these conditions. Despite all of this, Tamara became a writer and found a family at the age of 62. Мы дали понять, что мы не приемлем другой ответ. Домой едешь, все. Tamara Cheremnova was born into a family in the Siberian city of Novokuznetsk. It was here where she spent the happiest time of her life. Tamara was diagnosed with cerebral palsy. She can't sit up, walk, or hold a spoon. When Tamara was 6, her parents took her to a children's home. До этого думала, сейчас поговорит отец с этими четками. Возьмет он меня опять на руки ему. Домой поедем. А получилось наоборот, что в это самое время у меня как будто рухнул мой маленький мир. Tamara spent 12 years in an orphanage for children with special needs. In the 1960s, the children's home didn't have shower rooms, wheelchairs, or sometimes even toilet paper. In 1965, there was a fire there which killed 6 orphans. Я когда проснулась, дядечка всех выгоняла из комнаты, девчонок. Я ей говорю, тетя, возьмите меня, чтобы вытащить. Она по мне скользнула взглядом и молча вышла. Tamara was saved from the fire by another orphan. Her pushchair was burnt and stopped working soon after. Tamara spent several years lying in bed. She describes her memories in her autobiography. Часто недвижно, лежа на постели, я с тоской смотрела в окно. С кровати можно было видеть лишь небо да плывущие облака. Я наблюдала за ними и чуточку им завидовала. Облака равнодушно плыли за окном, ни за что не цепляясь. Как бы мне хотелось очутиться на вольном облаке и уплыть из детдома куда, да хоть куда, лишь бы больше не видеть этих опостылевших стен. Classes were deemed unnecessary for children with disabilities, but Tamara learned how to read during a few lessons. Despite her passion for studying and reading, the doctors diagnosed her with so-called mental retardation. Tamara spent 50 years fighting this diagnosis. Когда воспитатели доставали из шкафа эти истории болезни, чтобы характеристики по каждому человеку сделать, меня будто кипятком ошпаривало. Как вспомнишь это, ужас какой-то.
Я уже тогда знал, куда я попаду. В какое заведение. Tamara knew that people with diagnosis of mental retardation were sent to psychiatric care homes. These are closed institutions where people with psychiatric disorders live all their lives. Tamara needed help from her roommates and also needed company. She describes her feelings in her autobiography. А в последнюю детдомовскую весну тосковала я в открытую. Вынесут меня на улицу. Сижу, читаю, вроде все обычно. А как посмотрю на цветущие деревья, как подумаю, что у меня сейчас тоже формально период цветения, так и захлестывает истерика. Воспитатели молча отводили меня в сторону, чтобы не мешалось и не раздражало. Прорвусь в одиночестве, а горек в душе все равно остается. И мрачные мысли сверлит. Я осознавала, что у меня ничего не будет в жизни. Ни любви, ни близкого человека, ни родного дома. Будет только казенная палата, кровать, на которой буду лежать. Еще неизвестно, в каком состоянии и окружении. Но где-то в глубине души все-таки таилось крохотное зернышко надежды. When Tamara was 19, because of her diagnosis, she was sent to a psychiatric care home. She lived there for 16 years. Tamara became depressed and tried to kill herself twice. She was saved both times. Ну что тебе еще надо, спрашивала я себя, все сообразно твоему состоянию. Лежишь в кровати, вся кривая и косая, ничего впереди. Кусала губы, беззвучно захлебываясь слезами. Мне было 19. Привитая книгами, что я тоже человек и должна для чего-то жить, если родилась в образе человека, не давала мне смириться. По какому-то признаку меня сдали в такой интернат, чем я опасна для общества, за что меня спрятали за высоким забором, изолировали, отделили от себя те здоровые, не кривые и не косые люди, живущие по ту сторону забора в большом мире, потому что я, как говорила баба Маша, никуда не годный. When she was 30, Tamara read a scientific article which said that people with her diagnosis couldn't understand double meaning. To prove her doctors wrong, Tamara started writing children's fairy tales with subtext. Her roommates helped her write the stories down. Tamara's fairy tales were published and won awards. Знаете, я вам честно скажу, стоит взяться по-настоящему, если взяться стоит только, то это само собой пойдет. Я вам честно говорю, это пойдет само собой. Ты сама уже себе не будешь подгонять, ты будешь лететь, как ломовая лошадь. Обязательно надо верить в себя, тогда все получится. In 1989, Tamara was transferred to a nursing home where conditions were much better. She published 2 children's books, but still had her diagnosis hanging over her. Famous writer Maria Arbatova helped Tamara write a complaint to President Putin. 50 years on, in 2007, Tamara's diagnosis was finally overturned. Я книги читала, благодаря этому у меня интеллект развился.
могла бы тоже деградировать в другую сторону. Но благодаря книге я сама себя вытащила. Now Tamara lives in this house in Russia's Altai region. Thanks to her writing, she managed to find a family. In 2017, the owner of this house, Natalia Vasilenko, read Tamara's autobiography. Natalia was so touched, she couldn't stop thinking about Tamara's suffering. Там я посмотрела на сайтах ее фотографии, есть такая фотография у нее. И вот мне вот это лицо постоянно и снилось. Я и хотела, думаю, я заберу эту девочку. Мне муж говорит, она уже не девочка. Я говорю, знаю. Все равно эту девочку я заберу. Because of unemployment and financial problems, Natalia's family moved to Russia from Kazakhstan in 2000. They started living with Natalia's mother. When their own children were grown up, Natalia persuaded her husband Viktor to adopt 3 orphaned children. This year, after thinking it over and discussing it with Tamara, they asked her to move in with them. Я говорю, Вить, давай заберем. Он говорит, я знал, что ты Дунька. Так и сказал, я, говорит, знал, что ты Дунька. Ну давай, забирай, если ты решила. А ты, говорит, знаешь, что за ней тяжело ухаживать будет? Я говорю, я знаю. Я этот труд уже знаю, потому что у меня был свекор парализованный. In this little house in Aleisk, Natalia and Viktor live with their adopted children, Granny, Tamara, and their cats and dogs. Viktor has adapted the house for a wheelchair user. All her life, Tamara was dreaming about living in a home with a family. Вот у меня всю жизнь была, вся жизнь это одиночество и борьба. Борьба и одиночество. Никакой личной жизни не было. Но это не означает, что я не знаю, что такое любовь, что такое страдание. Я все это прошла. И, конечно, безответно. Tamara suffers from knee joint pain, but local doctors are afraid to operate on her. Tamara's publisher has been delaying her payments, and she is now looking for a new one. Tamara dreams of helping people with depression because she is living proof that the impossible is possible. Я вот удивляюсь, Тамара такую жизнь тяжелую жила, да? А вот эта любовь к миру, к улыбке, она еще и шутить умеет у нас иногда, подшучивает. То есть она не потеряла. Позитив этот у нее прям с нее это плещет. Смотри, в серединке. It's Sunday, and the whole family is at home. Natalia and her daughters spend half a day making meat dumplings called mante. Tamara says she has seen this house before, in her dreams, while living in the nursing home. Берегите любимых, они даются, один раз даются. Если теряешь их, то теряешь навсегда, потом будет пустота, привычка. Надо научиться уступать друг другу, бережно относиться друг к другу, уважать друг друга, уважать своих детей, которых вам Бог дал. Есть люди, которых детей нет. И вообще жить так, как в первый раз живешь на этом свете.